سیلاب سے ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی تباہی پھیلی، تباہ کن سیلاب سے معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وکلاء کنونشن سے خطاب، کہا کوئی شک نہیں کہ مہنگائی عروج پر ہے، تباہ کن سیلاب سے معاشی مشکلات میں اضافہ ہوا، دن رات ایک کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ ملک کے اندر جو بارشی سیلاب نے ایک تباہی مچائی ہے، وہ شاید دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی ایسا دل خراش منظر نہیں دیکھا تھا۔ معاشی صورتحال اتنی گمبھیر ہو، وہاں پہ پورے ملک میں سیلاب نے تباہی مچائی ہو۔ سیلاب اگر نہ بھی آتا تو پاکستان کی معاشی صورتحال بذات خود بہت چیلنجنگ تھی۔ اب سیلاب نے اس کو گمبھیر کر دیا ہے صورتحال کو۔ سخت ناقدین بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی کارکردگی کے معترف نکلے۔ ماہر قانون اعتزاز احسن نے شہباز شریف کی کارکردگی کی تعریف کر دی۔ 24 نیوز کے پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو سیلاب متاثرین کی داد رسی کا کریڈٹ دینا پڑے گا۔ انہوں نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بھی تعریف کی۔ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ صرف 2 سیاستدان ہیں جو کہ سیلاب زدہ لوگوں کی کوئی پرسش کر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے پھر رہے ہیں، کوئی پانیوں میں جا رہے ہیں۔ ایک شہباز شریف ہے جس کا پہلے بھی ریکارڈ رہا ہے، اور میری اس کے ساتھ اختلافات کے باوجود میں کہوں گا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف پانیوں میں اترا ہوا ہے۔ اور دوسرا فارن منسٹر ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، جو کہ اس عمل میں بہت آگے ہیں، شاید پرائم منسٹر سے بھی آگے ہیں، اور وہ پہلے سے لگے ہوئے ہیں پانیوں میں۔ اور آگے بڑھیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خاتون جج کو دھمکیاں دینے کے کیس میں نہ کرتے جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ پیشی میں تحریری سوالات تھما دیے گئے اور زبانی پوچھ گچھ بھی کی گئی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں جتنا دیوار سے لگایا جائے گا وہ اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں، جب دی تو یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ نہ کرتے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہونا ہی پڑا۔ خاتون جج کو دھمکیاں، پولیس افسران کے خلاف بیان، عمران خان شامل تفتیش ہو گئے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان پولیس جے آئی ٹی کے سامنے پیشی کے لیے ایس ایس پی آفس پہنچے۔ فواد چودھری بھی ہمراہ تھے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم نے سوالات کیے۔ عمران خان کو 21 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دیا گیا۔ پولیس نے زبانی سوالات بھی کیے۔ عمران خان سے 20 منٹ تک تفتیش کی گئی۔ جے آئی ٹی میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ عمران خان نے کہا کہ دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر ساری دنیا کے سامنے مذاق بنایا گیا ہے۔ دنیا اس مقدمے پر ہنس رہی ہے۔ شہباز گل پر جنسی تشدد کیا گیا جس پر قانونی کارروائی کا کہا تھا۔ حکومت سے صرف صاف اور شفاف انتخابات پر ہی مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ معاشی حالات اور سیلاب کے باعث خاموش رہا۔ جتنا دیوار سے لگائیں گے اتنا ہی تیار ہو رہے ہیں۔ جب کال دی تو برداشت نہیں کر سکتے، سری لنکا کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے میں اس لیے چپ کر کے بیٹھا رہا کیونکہ معاشی حالات برے تھے، پھر سیلاب آ گیا، پھر ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے ہم آرام سے پرامن طور پہ اپنے احتجاج کرتے ہیں۔ میرا آج آپ ان سب کو قوم کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ جب میں یہ کال دوں گا آپ کوئی برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے، معیشت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ عمران خان نے تمام جواب دینے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں حکومت عوام میں نہیں نکل سکتی، سیاسی فنڈنگ کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں پولنگ 16 اکتوبر کو کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق این اے 22 مردان، این اے 24 چارسدہ، این اے 31 پشاور میں ضمنی انتخاب 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں پولنگ 16 اکتوبر کو کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق این اے 22 مردان، این اے 24 چارسدہ، این اے 31 پشاور میں ضمنی انتخاب 16 اکتوبر کو ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے 8 حلقے ہیں جہاں پر پولنگ کرانے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو پولنگ ہے یہ 16 اکتوبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق این اے 22 مردان اور این اے 24 چارسدہ،
NA31 पेशावर में ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। डेंगू और कोरोना की लहर जारी है, लेकिन दवा की कमी हो गई है। पैनाडोल गोली की मार्केट में शदीद किल्लत है। आलमी मंडी में खाम माल की अदम दस्तयाबी पर प्रोडक्शन रुक गई है। पैनाडोल टैबलेट की तैयारी बंद होने से मार्केट में शदीद किल्लत पैदा हो गई है। बात कर लेते हैं, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद, बताइएगा। डेंगू बुखार और कोरोना की हालिया लहर के बावजूद इसका जो इलाज है, जो इसके इलाज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है पैरासीटामोल, पैनाडोल, उसकी शदीद नोयत की जो किल्लत है वो इस वक्त पैदा हो गई है, जो एक बहरान बन चुका है इस वक्त। पैनाडोल जो है वो उसकी इस वक्त ज़राए के मुताबिक जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रही, उसकी तैयारी जो है वो बंद हो गई है, क्योंकि जो ख़ाम माल है पैरासीटामोल का वो इस वक्त आलमी मंडी में जो है वो दस्तयाब नहीं है, और उसकी आलमी मंडी में ही जो है वो इस वक्त कमी का सामना है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो पैनाडोल की नहीं हो पा रही है। और इसकी वजह से जो डेंगू बुखार में मुब्तला मरीज़ हैं और जो कोरोना वायरस के मरीज़ हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और मरीज़ जो हैं वो मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। तमाम तर कोशिश के बावजूद सूबाई जो शोबा ड्रग है उसकी जानिब से जो लाहौर में मामूल के मुताबिक हर माह 2.5 करोड़ से ज़ायद जो टैबलेट है वो पैनाडोल की जो है वो सप्लाई की जाती थी, वो सिर्फ इस वक्त जो है वो 1 करोड़ तक महदूद रह गई है, और अब उसमें भी मज़ीद कमी देखने में आ रही है। और उसकी वजह से ये जो बहरान है पैनाडोल की कमी का वो इस वक्त जो है वो अपनी पीक के ऊपर पहुंच चुका है, और इसका अभी तक कोई हल तलाश नहीं किया जा सका, ना ही किसी मुतबादल जो है वो का इंतज़ाम हो सका, ना ही दीगर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको इस हवाले से जो है वो तैयार किया जा सका कि वो फौरी तौर पर मुतबादल दवाएँ जो हैं वो पैरासीटामोल साल्ट के साथ जो है वो तैयार कर सकें और मार्केट में जो हालिया किल्लत है उस पर काबू पाया जा सके। लेकिन ऐसे कोई भी इकदाम अभी तक जो है वो ना तो सूबाई और ना ही वफाकी सतह के ऊपर सामने आ सके। ठीक है जाहिद चौधरी, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का चेयरमैन PTI इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर 2 टोक पैगाम। राना सनाउल्लाह कहते हैं वो इमरान खान के लॉन्ग मार्च के मुंतज़िर हैं। आइन और कानून के मुताबिक इमरान खान की खातिर मदारत की जाएगी। उनका मजीद क्या कहना है जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी के पास, जो कि इस वक्त राना सनाउल्लाह के साथ ही मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं सर? जी, इसमें मेन जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड जो मैटर्स हैं रिगार्डिंग बाई इलेक्शंस, तो उसके ऊपर जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने मुझे और सेक्रेटरी इंटीरियर को आज तलब किया था, तो उस बारे में उन्होंने बात की है। तो हमने उन्हें पूरी यकीन दहानी करवाई है कि इस बारे में जो भी इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला वो सिक्योरिटी जो है वो बाई इलेक्शन में मुहैया करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, और हम करेंगे। और होने जा रहे हैं 8 देखिए उसमें जो है इसमें जो 4 इलेक्शन थे, 3 सूबाई और 1 कौमी, वो तो उन्होंने 9 अक्टूबर की डेट ऑलरेडी दे दी है, तो उसके मतलब जो है वो हमने सारी उनसे जो है वो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर जो है वो डिस्कस कर लिए। बाकी जो 8 हलके हैं उनमें भी इलेक्शन कमीशन कोई डेट देने जा रहा है, कोई फैसला भी नहीं हुआ, लेकिन आज या 1 आध दिन में हो जाएगा। ओके सर, एक बात पूछना चाहूँगा, इमरान खान उनका हदफ हुकूमत और स्पेशली तौर पर आप होते हैं, एक दफ़ा फिर वो कह रहे हैं कि जी इसी रवा माह ही में एक दफ़ा दोबारा लॉन्ग मार्च की कॉल का जो है वो कह रहे हैं कि मैं देने जी बिस्मिल्लाह, मैं उनका मुंतज़िर हूँ, वो आएँ तो इंशाअल्लाह ताला कानून के मुताबिक उनकी जो है वो खातिर मदारत की जाएगी। और बिल आखिर दहशतगर्दी की अदालत के मुताबिक जो है आज वो पेश हुए हैं इन्वेस्टिगेशन में, और उसके बाद उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि जी मुझे जितना दीवार के साथ और मेरी पूरी पार्टी को लगाने की कोशिश की, मैं इतना ही निजामत करूँगा। नहीं, कोई उसे कोई दीवार के साथ नहीं लगा रहा, वो एक पागल आदमी है और वो अपने पागलपन से इस मुल्क के पूरे सिस्टम को जो है वो जर्मा चाहता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।